Assalamu alaikum. Welcome all to my today's lecture class. My first topic is heart rate. The definition of heart rate is the frequency of pumping of heart in beats per minute is called heart rate. If we simply say it is nothing but the number of beats per minute is called heart rate. The normal resting adult human heart rate ranges from 60 to 100 beats per minute. Okay. As we know, in adult it is 60 to 100 beats per minute, which averages 72 beats per minute. But in case of fetus, it is 140 to 150 beats per minute. In case of newborn, it is 130 to 140 beats per minute. And in case of old age, it becomes decreased to 75 to 80 beats per minute. And in athlete, it is 50 beats per minute. That is, athletes always there is bradycardia occurs. আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু দ্য রেগুলেশন অফ হার্ট রেট, আমরা একটু আমাদের হার্টের নার্ভ সাপ্লাইটা যদি একটু রিকল করার চেষ্টা করি, তোমার কি হবে? তোমরা কি আছো? কি হচ্ছে এটা? আচ্ছা, হার্টের নার্ভ সাপ্লাইটা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করো, হার্টের নার্ভ সাপ্লাইটা কিভাবে হয়? হার্ট রিসিভস both motor and efferent nerve supply from the both division of the autonomic nervous system. It means from both sympathetic and parasympathetic nervous system, তাই না? ঠিক আছে, তোমার দেখা যায় যে আমরা ফার্স্টে যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের কথায় আসি, the parasympathetic nervous system, it arises from the dorsal nucleus of the vagus, which is situated in the floor of the fourth ventricle in medulla oblongata. After reaching the heart, it decreases. The vagus nerve is divided into two nerves, right vagus nerve and left vagus nerve. As we see here, the right vagus nerve is mainly supply the SA node, and the remaining fiber also supply the atrial muscle and AV node. And the left vagus nerve mainly supply the atrioventricular node and also supply the SA node and the atrial muscle. Okay, this is about parasympathetic supply. The parasympathetic nerves are the cardio inhibitory nerves. It means it decreases the heart rate by secreting the neurotransmitter acetylcholine, তাই না? Okay. এখন the sympathetic supply of the heart comes from the lateral horn cells of the upper four thoracic segment of the spinal cord, that is thoracic 1, thoracic 2, thoracic 3 and thoracic 4. Here the preganglionic fiber reach the superior, middle and inferior cervical sympathetic chain and supply the heart. Now my next topics is the regulation of heart rate. The heart rate is regulated according to metabolic needs. We know during exercise or excitement, heart rate increases, or during sleep, it falls. The purpose of the regulation is to maintain an optimum blood pressure and optimum rate of blood supply to all the tissues of the body. Now, the mechanism of regulation. The mechanism of regulation includes two factors, that is number one, the local mechanism or intracardiac mechanism, and number two, the nervous mechanism which include cardio-inhibitory center and cardio-excitatory center, accelerator center. The local mechanism or intracardiac mechanism includes the SA node and other junctional tissues of the heart. What happens there? We know the mainly impulse generated in the SA node with automatically and rhythmically. Then other junctional tissues of the heart also can generate the heart rate. In normal human heart, each beat is originally automatically and rhythmically in the SA node. This is the local mechanism, and nervous mechanism includes cardio-inhibitory center, which is connected with the vagus nerve, that is parasympathetic nerve, and cardio-excitatory centers, which connected with the sympathetic nerve. The parasympathetic nerve, that is vagus nerve, decrease the heart rate. That's why it is called cardio-inhibitory center, and cardio-accelerator center, which increase the heart rate through sympathetic nerve.
These two centers are in reciprocal relation, that is, stimulation of one center will depress the other and vice versa. Of the two nerves, the vagus nerve exerts more stronger action, that is, vagus always exerts a continuous tonic inhibitor effect over the heart, which is known as vagal tone. But the sympathetic nerve also exerts a tonic accelerating effect, but to a much lesser extent than the vagus nerve. So the resting vagal tone is maintained in normal heart rate. It means at rest the parasympathetic nervous system discharges predominate the sympathetic discharge. Now very much important question written খুবই আসে, what are the factors affecting heart rate? What are the factors affecting heart rate? প্রথমে হচ্ছে এক নাম্বার যদি বলো সেটা হচ্ছে ইম্পালসেস ফ্রম দ্য হায়ার সেন্টার, মানে হায়ার সেন্টার থেকে আমাদের হার্ট রেটটাকে তোমার কন্ট্রোল করা যাচ্ছে। কি কি হায়ার সেন্টার? যেমন ধরো যে চেঞ্জেস ইন দ্য হার্ট রেট অকার্স ডিউ টু ইনফ্লুয়েন্স ইন দ্য ফ্রন্টাল লোব, দ্যাট ইজ এরিয়া 13 অফ দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স এন্ড হাইপোথ্যালামাস। ঠিক আছে, উই নো দ্যাট যে stimulation of the preoptic and anterior nuclei of the hypothalamus decrease the heart rate, and stimulation of the posterior and lateral hypothalamus causes increase the heart rate. So the heart rate can be altered by the influence of the frontal lobe and hypothalamus. Excitement generally quickens or increase the heart rate, or sudden shock may slow or even stop the heart rate. Now respiration. During inspiration, heart rate increases, and during expiration, it falls. And this phenomenon is known as sinus arrhythmia. It is quite commonly found in healthy children and in some adults after deep voluntary respiration. Why it occurs? What happens that during inspiration heart rate increases and during expiration heart rate falls? It is occurs due to during inspiration afferent impulses arises from the lungs. We know this, and reflexly inhibit the vagal tone, so the heart rate is decreased during expiration. Now there are several reflexes which are very important that control the heart rate. That is, the heart rate can be altered by various reflexes. Number one, cardioinhibitory reflex or sino-aortic or Mary's reflex. Number two, cardio-acceleratory reflexes or Bain-Beach reflex. Number three, reflexes from other parts of the body. যেমন ধরো নাম্বার ওয়ান, দ্য কার্ডিও ইনহিবিটরি রিফ্লেক্স অর সাইনোঅ্যাওটিক রিফ্লেক্স অর মেরিজ রিফ্লেক্স। এখানে কি হবে যে আমরা জানি হার্ট রেট এবং ব্লাড প্রেশার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। দ্য হার্ট রেট অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার হ্যাভ an inverse relation which is known as Mary's law. Baroreceptors regulate the heart rate through the Mary's reflex. Stimulation of the stimulus of for this reflex is increased in blood pressure. This is a cardio-inhibitory reflex that decreases the heart rate when blood pressure is increased. ঠিক আছে? The baroreceptor includes the Mary's reflex only during resting condition, but in many conditions they are not run parallel, because in conditions such as exercise, emotion, anoxia, there is an increase both blood pressure and heart rate. So the cardio-inhibitory reflexes তোমার only applicable হবে যখন তোমার blood প্রেশারটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তার আগে আমরা একটু জানি যে ব্যারোরিসেপ্টর গুলোর কথা কি তোমাদের মনে আছে কিনা। ব্যারোরিসেপ্টর হচ্ছে এগুলা কি ছিল বলো তো? carotid sinus and carotid baroreceptor and aortic baroreceptor. The baroreceptor are nothing but the spray type nerve endings which is stimulated when stretched and give response due to change in the blood pressure, তাই না? They are almost everywhere present in the large arteries of the thoracic and neck region, but mostly abundant in the walls of the internal carotid artery that slightly above the common carotid bifurcation. An area is known as carotid sinus and the wall of the aortic arch, that is aortic baroreceptor. তাহলে আবার বলছি, এগুলো স্প্রে টাইপ নার্ভ এন্ডিং যেগুলো হচ্ছে তোমার রেসপন্স করবে ডিউ টু চেঞ্জ ইন দ্য ব্লাড প্রেশার ডিউ টু স্ট্রেচিং। আচ্ছা, তাহলে এখন মেরিজ লতে বা কার্ডিও ইনহিবিটরি রিফ্লেক্সে কি হচ্ছে, যখন তোমার ইনক্রিজ ব্লাড প্রেশার হচ্ছে, ইট স্টিমুলেট দ্য baroreceptor by stretching. It then impulses goes through the 9th and 10th cranial nerve, that is glossopharyngeal and vagus nerve, to the nucleus tractus solitarius, which stimulate the vasodilator center of the vasomotor center.
that increase in vagal tone, which causes decreased heart rate, that is bradycardia. It is the Mary's reflex or cardio inhibitory reflex. Please remember, it only applicable when blood pressure is high. The next is cardio accelerator reflex or Bainbridge reflex. What happens here? This is the reflex which is initiated when venous engorgement of the right atrium at great veins stimulate the nerve endings and reflexly inhibit the vagal tone, thus increase the heart rate. তোমার দেখা যায় যে যখন তোমার রাইট অ্যাট্রিয়ামটা ব্লাড অ্যাকুমুলেট করে তখন তোমার ওখানে যে রাইট অ্যাট্রিয়ামে অসংখ্য স্ট্রেচ রিসেপ্টর আছে ওরা স্টিমুলেটেড হবে এবং স্টিমুলেটেড হয়ে ওরা রিফ্লেক্সলি তোমার ভেগাল টোনটাকে ইনহিবিট করবে। ভেগাল টোনটা ইনহিবিট হলে আমার ব্লাড প্রেশারটা ইনক্রিজ হবে, সরি ব্লাড প্রেশার এন্ড হার্ট রেটটা ইনক্রিজ হবে। The Bainbridge reflex is a cardio accelerator reflex that increases the heart rate when the venous return is increased and initial heart rate is low. Please remember, যখন initial heart rate low হবে তখনই আমার Bainbridge reflex টা activated হবে। Initial heart rate যদি তোমার হাই থাকে কখনোই তোমার Bainbridge reflex থাকবে না, it totally absent or diminish হয়ে যাবে। Since the reflex arises from the right atrium, it is also known as right atrial reflex. ঠিক আছে? দেখো Bainbridge or cardio accelerator reflex. When the initial heart rate is low, there is increased venous return. What happens? Accumulation of blood in the right atrium. Increased venous return হবে. Stimulation of the stretch receptor of the right atrium. Afferent impulses passes through the inferior cervical sympathetic nerve. Inhibition of the vasodilator center of the vasomotor center. That is তোমার প্যারাসিম্প্যাথেটিক টাকে তোমার inhibitory impulse দিবে সেন্টারকে। Decrease the vagal tone, which ultimately increase the heart rate, that is tachycardia. আমার আরেকটা পোর্শন ছিল যে রিফ্লেক্সেস ফ্রম আদার পার্টস অফ দ্য বডি। এটা মানে কি যে সেন্সরি স্টিমুলাই ফ্রম আদার পার্টস অফ দ্য বডি also may alter the heart rate. যেমন ধরো যেমন moderately painful stimuli দিলে তোমার হার্ট রেটটা ইনক্রিজ করবে। তারপরে হচ্ছে stimulation of the central end of the fifth cranial nerve or splanchnic nerve also slows the heart rate, but a sudden flow in the abdomen can stop the heart rate. Another reflex is Cushing reflex or Cushing reaction. When the intracranial pressure is increased, blood supply to the brain is decreased. It reflexly increases the systemic arterial pressure and decreases the heart rate to restore the blood flow to the brain. This reflex is called Cushing reflex. তোমরা blood pressure এর পড়েছো, Cushing reflex টা কি? আসলে কি যখন তোমার ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসারটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে তখন তোমার ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাবে, দ্যাট ইজ কাট অফ ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য ব্লাড, ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে, তখন তোমার সিস্টেমিক আর্টারিয়াল প্রেসারটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে যেটা আলটিমেটলি তোমার ডিক্রিজ করবে হার্ট রেট। হ্যাঁ, we know যে blood pressure and heart rate inversely proportional. দেখো increase intracranial pressure, decrease cerebral blood flow, decrease blood flow to the vasomotor center, which causes hypoxia and hypercapnia at the vasomotor center, which causes strong stimulation of the vasomotor center, causes vasoconstriction, increase pressure in the carotid sinus, activation of the baroreceptor, and which causes reflex bradycardia. Other factors এর মধ্যে আছে metabolic rate. Heart rate is directly proportional to the metabolic rate. তোমার দেখা গেছে যে the heart rate and তোমার metabolic rate always run proportionally, parallelly. Anything that increase the basal metabolic rate like exercise, excitement will increase the heart rate simultaneously. Similarly, factors which reduce the metabolic rate also diminishes the heart rate. ঠিক আছে, anoxia. Anoxia means absence of oxygen. It increases the heart rate, which is directly proportional to the degree of anoxia. Carbon dioxide, that is hypercapnia. In moderate amount, it increases the heart rate, but in larger amount, it reduces the heart rate. Body temperature. The rise in the body temperature increases the heart rate by acting the SA node and by stimulating the cardio accelerator centers. Increase intracranial pressure, we know that it slows the heart rate by directly stimulating the vagus, that is Bainbridge reflex. Some hormones also affect the heart rate, like adrenaline, it increases the heart rate. Thyroxine, it quickens or increases the heart rate by directly stimulating the metabolic rate of SA node, basal metabolic rate of the body, and by stimulating the sympathetic nerve.
and muscular exercise. It increases heart rate. How? During muscular exercise, most of the factors concerned with the acceleration and operating during exercise. What happens there? There is increased venous return, increased respiration, increased excitement, increased anoxia, increased carbon dioxide, increased adrenaline secretion, all causes increased heart rate. ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে these are the factors which affect the heart rate. Factors affecting heart rate বলে প্রত্যেকটা এই 10টা পয়েন্টে টাচ করে যেতে হবে. Impulses from the higher center of respiration, reflexes, then metabolic rate, anoxia, carbon dioxide excess, body temperature, increased intracranial pressure, hormones and muscular exercise. ঠিক আছে, এখানে যদি আমরা এই ছবিটা দেখি, এগুলা তোমার এই ফ্যাক্টর গুলা হচ্ছে সবগুলা তোমার সিসি চ্যাটার্জি থেকে নেওয়া, ওখানে খুব সুন্দর করে দেয়া আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা লাগবে না। আচ্ছা এটা বলতে পারো যে অ্যাজ এ হোল যদি বলো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইনক্রিজিং হার্ট রেট, আমরা তো পড়ে আসি, দ্যাট ইজ ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল বায়োরিসেপ্টর, ইনক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল স্ট্রেচ রিসেপ্টর, ইন্সপিরেশন, এক্সাইটমেন্ট, এঙ্গার, মোস্ট পেইনফুল স্টিমুলাই, হাইপোক্সিয়া, অ্যানোক্সিয়া, এক্সারসাইজ, থাইরয়েড হরমোনস, ফিভার, দ্য হার্ট রেট বাড়ায় দিচ্ছে। আর হচ্ছে তোমার হার্ট রেট ডিক্রিজ করতেছে, ইনক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল বায়োরিসেপ্টর, এক্সাইটমেন্ট, গ্রিফ, fear, stimulation of the pain fibers of the trigeminal nerve, increase intracranial pressure. ঠিক আছে, this is all about heart rate. Now another important topic is cardiac arrhythmia. Arrhythmia means irregular beating of heart. It is the abnormality is in initiation or propagation of cardiac impulse throughout the heart. It means তোমার abnormality initiation মানে হচ্ছে প্রোডাকশন অথবা ট্রান্সমিশন থ্রু দ্য কার্ডিয়াক ইম্পালসে যদি কোনো বাধা আসে, ওটাকে আমরা কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া বলি। The arrhythmia refers to irregular heartbeat or disturbance in the rhythm of the heart. In arrhythmias, heartbeat may be fast or slow. ঠিক আছে, প্রায় শর্ট নোট আছে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া। আবার বলছি যে অ্যারিথমিয়া কখন বলবো আমরা, যখন তোমার কোনো কার্ডিয়াক ইম্পালস ইনিশিয়েশন, কোথায় ইউজুয়ালি ইনিশিয়েশন হয়, মেইনলি তোমার এসএ নোডে, যদি ওখানে কোনো প্রবলেম হয় অথবা ট্রান্সমিশন থ্রু আউট দ্য হার্টে যদি কোনো প্রবলেম হয়, ওটাকে আমরা কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া বলছি। এটা তোমার ফাস্ট হতে পারে, স্লো হতে পারে। ঠিক আছে, নাও হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন রিটেনের জন্য, বোথ রিটেন অ্যান্ড ভাইভা। The cause of cardiac arrhythmias are usually one or a combination of the following abnormalities in the rhythmicity conduction system of the heart. Abnormal rhythmicity of the pacemaker, number one. Number two, shift of the pacemaker from sinus node to the other place of the heart. Number three, blocks at different points to spread of the impulse throughout the heart, abnormal pathways of transmission of impulse through the heart, and spontaneous generation of spurious impulse, that is fake or false impulse in any part of the heart. তাহলে তোমার অ্যারিথমিয়া হওয়ার জন্য এই 5টা কজ একাই হতে পারে অথবা ইন কম্বিনেশনে হতে পারে। ঠিক আছে, নাও মাই নেক্সট টার্ম ইজ ট্যাকিকার্ডিয়া। তোমাকে প্রায় ভাই আমরা লিখতে দেই যে ট্যাকিকার্ডিয়াটা স্পেলিং, TACHYCARDIA, এটা কিন্তু খেয়াল করবে, কারণ ব্র্যাডিকার্ডিয়া কিন্তু BRA আর ট্যাকিকার্ডিয়া কিন্তু TA, আর কিন্তু নাই। এটা আমরা প্রায় ভাইবাতে তোমার এক্সট্রা লিখতে দেয় বা আমরা লিখতে দেই। আচ্ছা, নাও কিভাবে আমরা ডিফাইন করবো? দ্য টার্ম ট্যাকিকার্ডিয়া মিনস ফার্স্ট হার্ট রেট which is usually defined as faster than 100 beats per minute in an adult. আচ্ছা, ইন অ্যান অ্যাডাল্ট বলার কারণটা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে নিউবর্ন অথবা তোমার ফিটাসদের কিন্তু তোমার 130, 140, 150 পর্যন্ত নর্মাল, কিন্তু ইন কেস অফ এন অ্যাডাল্ট ইন লাইং কন্ডিশন ওর হার্ট রেট 60 থেকে 100 বিটস পর্যন্ত আমরা নর্মাল। অনেক বই আছে 60 to 90 বিটস পার মিনিট বলা হয় নর্মাল, কিন্তু আমরা 60 to 100 বলবো। যদি 100 বিটস পার মিনিটের বেশি হয়ে যায়, ওকে আমরা ট্যাকিকার্ডিয়া বলবো। ট্যাকিকার্ডিয়ার কিছু কজ আছে, যেমন ধরো ইনক্রিজ বডি টেম্পারেচার, স্টিমুলেশন অফ দ্য হার্ট বাই দ্য sympathetic nerve, and in toxic conditions of the heart. Sympathetic nerve is the main cause for tachycardia. আমরা জানি sympathetic stimulation দিলে heart rate বেড়ে যায়। আচ্ছা, যেমন ধরো ইসিজি চেঞ্জ ইন দ্য ট্যাকিকার্ডিয়া, নর্মালি তোমার পিআর ইন্টারভেলটা শর্ট হয়ে যাবে, এই যে দেখো পিআর ইন্টারভেলটা শর্ট হয়ে যাবে মোর দ্যান 100 বিটস পার মিনিট।
আচ্ছা, there are several causes of tachycardia, যেমন ধরো physiological cause, pathological cause. Physiological cause আমরা জানি যে childhood, exercise, pregnancy, excitement. Pathological cause includes anemia, hyperthyroidism, fever, hemorrhagic shock, drugs like beta agonist. Now bradycardia, দেখো bradycardia বানানটা দেখো, BRADYCHARDIA, এটাও কিন্তু ভাইভাতে লিখতে দেয়। tachycardia, bradycardia স্পেলিংটা বলো। তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া আমরা কখন বলবো? দ্য টার্ম ব্র্যাডিকার্ডিয়া মিনস এ স্লো হার্ট রেট ইউজুয়ালি ডিফাইন্ড অ্যাজ ফিওয়ার দ্যান 60 বিটস পার মিনিট। ঠিক আছে, 100 বিটস পার মিনিটের বেশি হয়ে গেলে আমরা ট্যাকিকার্ডিয়া বলবো, বাট 60 বিটস পার মিনিটের কম হয়ে গেলে আমরা ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলবো। এটা কজ কি? ভেগাল স্টিমুলেশন, মেইনলি ভেগাল স্টিমুলেশন কজেস ব্র্যাডিকার্ডিয়া। দেখো ইসিজিতে যদি তুমি দেখতে পারো পিআর ইন্টারভেলটা প্রলংড হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, হার্ট রেট ইজ লেস দ্যান 60 বিটস পার মিনিট। There are several causes of bradycardia. Physiological cause like sleep, athletic heart. আমি athletic heartটা explain করব। Pathological cause like hypothermia, hypothyroidism, myocardial infarction, raised intracranial pressure, drugs that is beta blockers. আচ্ছা, ব্র্যাডিকার্ডিয়া ইন অ্যাথলেট, আমরা তার আগে একটা কথা বলতে চাই যে আমরা ইউজুয়ালি কি জানি, এক্সারসাইজের সময় তোমার হার্ট রেট বেড়ে যায়, মানে এক্সারসাইজ যখন করি আমরা, নর্মাল পার্সন যখন এক্সারসাইজ করি তোমার ট্যাকিকার্ডিয়া হতে থাকে, হার্ট রেট বেড়ে যায়। কিন্তু তোমার ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে অ্যাথলেট যারা ওয়েল ট্রেন অ্যাথলেট, মানে রেগুলারলি তোমার এক্সারসাইজ করে যাচ্ছে অ্যাথলেট, ওদের তোমার ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়। হোয়াই? হ্যাঁ, the well-trained athlete's heart is often larger and considerably stronger than that of a normal person, which allows the athlete's heart to pump a larger stroke volume output per beat even during the periods of rest. মানে হচ্ছে ওর হার্টটা এরকম ভাবে এক্সারসাইজ এর টাইমে এরকম ভাবে তোমার মানে স্ট্রাকচারটা হয়ে যায় যে হাইপারট্রফাইড হয়ে যায়, যেটা তোমার লার্জ স্ট্রোক ভলিউমটা তোমার মেনটেন করে ইভেন ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ রেস্ট। When the athlete is at rest, the excessive quantities of blood pumped into the atrial tree with each beat, which initiate feedback circulatory reflexes or other effects to cause bradycardia. ঠিক আছে, একটু আগে আমি বলেছিলাম যে তোমার অ্যাথলেটদের তোমার হার্ট রেট হচ্ছে 50 বিটস পার মিনিট, ওদের হার্টটা তোমার লার্জার আর হাইপারট্রফাইড হয়ে যায়, যেটা এন্ড স্ট্রঙ্গার হয়, যেটা তোমার লার্জ স্ট্রোক ভলিউম আউটপুটটা মেনটেন করে ডিউরিং তোমার রেস্ট। That's why there is bradycardia occurs in athlete. Now pulse. ঠিক আছে, পালসের ডেফিনেশনটা তোমাদের এক এক বইয়ে এক এক রকম আছে, কিন্তু এটা বলা যাবে না, যেটা এটা সিসি চ্যাটার্জি থেকে নেওয়া, এভাবেই বলতে হবে। হ্যাঁ, pulse may be defined as the rhythmic expansion and elongation of the arterial walls passively produced by the pressure changes during systole and diastole of the ventricles. দেখো এটা কি হচ্ছে, তোমার রিদমিক এক্সপানশন এন্ড ইলংগেশন অফ দ্য আর্টারিয়াল ওয়াল, যেটা তোমার প্যাসিভলি প্রডিউসড হবে ডিউরিং প্রেসার চেঞ্জেস অফ সিস্টোল এন্ড ডায়াস্টোল অফ ভেন্ট্রিকেলস। হ্যাঁ, এটা তোমার একটা ওয়েভ আকারে আসে। ঠিক আছে, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ পালস? তোমার alternate expansion and elongation of the vessel wall due to intermittent ejection of blood from left ventricle to the aorta, which is transmitted to the periphery in the form of wave. ঠিক আছে, there are several common sites for observation of pulse. আমরা ইউজুয়ালি কোথায় দেখি পালস? কিন্তু খুবই কমন একটা অস্পিক কোয়েশ্চেন, তোমাদের এটা করে দেখাতে হয়, 2 মিনিটের মধ্যে স্টেশন থাকে। আচ্ছা, পালস সম্বন্ধে সবকিছু জানতে হবে, শর্ট নোটও আসে প্রায়, শর্ট নোট অন পালস। ঠিক আছে, তখন এই সবগুলা পয়েন্ট টাচ করে যেতে হবে। দ্য কমন সাইটস অফ অবজারভেশন আমরা কোথায় কোথায় দেখি? রেডিয়াল আর্টারি, ব্র্যাকিয়াল আর্টারি, ক্যারোটিড আর্টারি, এক্সিলারি আর্টারি, ফিমোরাল আর্টারি, পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, পপ্লিটিয়াল আর্টারি, আর্টারিয়া ডরসালিস পেডিস। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন এইটা হচ্ছে তোমার খুবই একটা কমন কোয়েশ্চেন যে নর্মাল পালসকে আমরা কি বলি, যেটা তোমরা কোনোদিনও বলতে পারো না। নর্মাল পালসের নাম হচ্ছে ক্যাটাক্রোটিক পালস। দ্য অ্যানাদার নেম অফ নর্মাল পালস ইজ ক্যাটাক্রোটিক পালস। আর অ্যাবনর্মাল পালস, তোমার অসংখ্য অ্যাবনর্মাল পালস আছে, যেমন ধরো অ্যানাক্রোটিক পালস, ডাইক্রোটিক পালস, কলাপসিং পালস অর ওয়াটার হ্যামার পালস, পালসাস প্যারাডক্সাস, পালসাস বিসপেরিয়েন্স, পালসাস ডেফিসিট, পালসাস অল্টারনেস। এগুলা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাবনর্মাল কন্ডিশনে আমরা পাই। লাইক যেমন ধরো পালসাস ডেফিসিট আমরা পাবো হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে,
তারপর হচ্ছে পালসাস বিসফেরিয়েন্স পাবো যে কম্বিনেশন অফ অ্যাওটিক স্টেনোসিস এন্ড রিগার্জিটেশনে, কলাপসিং অর ওয়াটার হ্যামালস পালস পাবো থাইরোটক্সিকোসিস, অ্যানিমিয়া অর ফিভারে। তারপরে হচ্ছে পালসাস প্যারাডক্সাস পাবো ইন এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন। আর অল্টারনেটসটা পাবো মায়োকার্ডিয়াল ডিজিজ অফ হার্ট ফেলিওরে। ঠিক আছে, আবার মেনশন করছি যে নর্মাল পালসকে আমরা ক্যাটাক্রোটিক পালস বলি, আর অ্যাবনর্মাল পালসকে আমরা এই নামগুলা বলতে থাকি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, যে তুমি কি একটা পালস দেখার সময় তুমি কি কি পয়েন্ট মেজার করবে? 6টা পয়েন্ট, 6টার কম বলা যাবে না, বেশি বললে ভালো কিন্তু কম বলাই যাবে না। দ্য পয়েন্ট শুড বি অবজার্ভ ডিউরিং এক্সামিনেশন অফ এ রেডিয়াল পালস। ঠিক আছে, প্রথমে আমরা দেখবো রেটটা। রেটটা কি হচ্ছে, এটা নর্মাল অর অ্যাবনর্মাল। রেট মানে কি বুঝো? ইট মিনস দ্য নাম্বার অফ পালস পার মিনিট। ইট শুড বি বিটুইন দ্য 60 and 100 beats per minute when an adult is in lying position. রিদমটা যেমন কি পালসটা রেগুলার অর ইরেগুলার, অর রেগুলারলি ইরেগুলার, অর ইরেগুলারলি ইরেগুলার। ঠিক আছে, দ্য ইন্টারভেল বিটুইন, ইট ইজ দ্য ইন্টারভেল বিটুইন টু পালস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইরেগুলার পালস দেখা যাবে কোথায় পাওয়া যায়? আমরা প্রিমেচিউর বিট, তারপরে হচ্ছে তোমার ইন্টারমিডিয়েট হার্ট ব্লক, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, এসব জায়গায়। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে নাম্বার 3 ভলিউম, ইট ইজ হাই অর লো, ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রোক ভলিউম এন্ড তোমার আর্টারিয়াল কমপ্লায়েন্স। তারপরে হচ্ছে ক্যারেক্টার, নর্মাল অর অ্যাবনর্মাল। তারপরে হচ্ছে তোমার নাম্বার 5 condition of the arterial wall. Normally the arterial wall is soft and elastic, but it becomes sometimes hard and cord-like due to atherosclerotic change in the vessel wall. তারপরে radiofemoral delay. Normally there is no delay between the appearance of pulse in the radial and femoral artery. The delay, it is the delay between the appearance of femoral and radial artery. ঠিক আছে, it is radiofemoral delay usually find in coarctation of aorta. ঠিক আছে, আচ্ছা, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, হাউ রেডিয়াল পালস ইজ ফেল্ট। এটা তোমাদের করে দেখাতে হয় আমাদের হসপিটালে, 2 মিনিটের একটা স্টেশন থাকে। তাহলে একটা রেডিয়াল পালস তুমি কিভাবে ফেল করবা? দেখো, a radial pulse is felt by placing 3 fingers side by side on the over the radial artery against the lower end of the radius, তাই না? এটা তো রেডিয়াস, লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াস বোনের এগেইনস্ট অন দ্য রিস্ট আমরা রেডিয়াল পালসটা দেখি। ইট ফেল জাস্ট ল্যাটারাল টু দ্য টেন্ডন অফ ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস মাসেল। ঠিক আছে, ল্যাটারাল দ্য ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়াল মাসেল। এখানে মেইনলি আমরা 3 ফিঙ্গার ইউজ করব, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, মিডল ফিঙ্গার এন্ড রিং ফিঙ্গার। আচ্ছা, 3টা ফিঙ্গারের ফাংশন কিন্তু 3 রকম এবং প্রত্যেকটা ফাংশনে ভিন্ন ভিন্ন জিজ্ঞেস করা হয়। ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা কেন ইউজ করা হয়? ডিউ টু গাইডিং এন্ড অ্যাডজাস্ট দ্য প্রেসার। ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু ভাইভা রিটেন বোথ খুব আমরা জিজ্ঞেস করি যে তুমি এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ইম্পর্টেন্স কি, মিডল ফিঙ্গার ইম্পর্টেন্স কি, রিং ফিঙ্গার ইম্পর্টেন্স কি। ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা ইউজ করি, আবার বলছি, গাইডিং এন্ড অ্যাডজাস্ট দ্য প্রেসার। মিডল ফিঙ্গার ইজ ইউজড টু অ্যাসেস দ্য পালস রেট এন্ড রিদম। মানে এখানে তুমি দেখবে কোনো অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ পালস ওয়েভ আছে কিনা। আর নাম্বার 3 দ্য রিং ফিঙ্গার, এটা আমরা ইউজ করব টু প্রিভেন্ট দ্য রেট্রোগ্রেড পালসেশন ফ্রম আদার আর্টারিজ, লাইক যেমন আলনার কোল্যাটারাল পালসেশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। ঠিক আছে, আবার বলছি, আমরা এখানে 3 ফিঙ্গার ইউজ করি, ইন্ডেক্স, মিডল এন্ড রিং ফিঙ্গার। ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে তুমি গাইড এন্ড অ্যাডজাস্ট দ্য প্রেসার তুমি দেখছো, না মিডল ফিঙ্গার দিয়ে তুমি অ্যাসেস দ্য পালস রেট এন্ড রিদম, মানে তুমি ফিল করছো কোনো অ্যাপিয়ারেন্স অফ অর ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ পালস ওয়েভ আছে কিনা। আর রিং ফিঙ্গার দিয়ে prevent করছো retrograde pulsation from the other arteries, that is ulnar collateral pulsation টাকে prevent করছো। আচ্ছা, always remember count the pulse in 1 minute, ঠিক আছে, and use a pulse to assess the rate and rhythm. আচ্ছা, এই ছবিতে একটা ফ্যালাসি বা ভুল আছে, কেউ কি বলতে পারো? Anyone? ম্যাম সেমি ফ্লেকশনে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, সেমিফ্লেকশনে আর কি বলো তো? একটা ফ্যালাসি আছে এই ছবিতে, যেটার জন্য তুমি ভাইভাতে মার্কস কাটা যাবে, আরে অস্পিতে মার্কস কেটে যাবে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম, ডক্টর আর পেশেন্টের হাতটা ঠিক নেই, হাতটা ঠিকভাবে ধরতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ, মানলাম, এটাও এভাবে তোমার ধরা যায়, অথবা তোমার সেমি ব্রন যেটা হচ্ছে হ্যান্ডশেক পজিশনে, তাই না? এটাই গেছে, কিন্তু জি তোমরা ম্যাম। কিন্তু মেইন পয়েন্টটা বলছো না। কি ভুল আছে এখানে বলো? পুরাটাই 0 পেয়ে যাবে অস্পিতে যদি ওইটা না থাকে। বলো কি? আমি খুব চিল্লাচিল্লি করি ঘড়ি কথা শুনে। হ্যাঁ বলো বলো। ঘড়ি ঘড়ি নেই।
ঘড়ি নেই, রাইট। তোমার ঘড়ি ছাড়া তো তুমি 1 মিনিট কিভাবে অ্যাসেস করবে? তুমি যদি এইভাবে দেখতে চাও তাহলে তুমি অ্যাপ্রন উঠিয়ে ঘড়ি দেখবে, অথবা তুমি যদি হ্যান্ডশেক ইয়েতে দেখতে চাও তাহলে হচ্ছে তুমি হ্যান্ডশেক লেফট হ্যান্ডে ঘড়ি দিয়ে তারপর দেখবে, তাই না? ঘড়ি না থাকলে তুমি 1 মিনিট তো কোনোভাবেই অ্যাসেস করতে পারবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, মাই নেক্সট মাঝে মাঝে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তাহলে হচ্ছে একটা রেডিয়াল পাস কিভাবে ফেল করতে হয় বোঝা গেল না? আছো তোমরা? Yes, ma'am. ম্যাম আর একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি না। ম্যাম নরমাল পালসটাকে কি বলে? নর্মাল পালসটাকে আমি দেখালাম না একটু আগে, ম্যাম যে নরমাল অলওয়েজ তোমার বলতে হবে পালসটাকে কি বলে? ক্যাটাক্রোটিক পালস। ঠিক আছে, নর্মাল পালসটাকে ক্যাটাক্রোটিক পালস বলি। অ্যানাদার ম্যাম নেম আমি অফ ছিলাম না, নর্মাল পালস একটু ইজ, পরে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধা নাই। নর্মাল পালসের আরেক নাম হচ্ছে ক্যাটাক্রোটিক পালস। তোমরা অনেক সময় বলে দাও অ্যানাক্রোটিক, এগুলা কিন্তু সব তোমার অ্যাবনর্মাল কন্ডিশনে হবে। অ্যানাক্রোটিক, ডাইক্রোটিক, কলাপসিং, প্যারাডক্সাস, বিসপেরিয়েন্স, ডেফিসিট অর অল্টারনেস। তোমার এই পালস কিন্তু রিটেন ভাইভা বোথ খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তোমার ভালো করে পড়তে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, একটা পালসের কার্ভ যদি তোমাকে এটা খুব আনকমন কোয়েশ্চেন বাট আসতে পারে, যে একটা পালসের কার্ভকে যদি তোমার ডিসক্রাইব করতে বলে, এটা আমরা কি হবে ডুজেস স্পিগমোম্যানোগ্রাফ দিয়ে তোমার আমরা এটা ট্রেস করতে পারি। দেয়ার ইজ সেভারাল আপ স্ট্রোক এন্ড ডাউন স্ট্রোক। হ্যাঁ, যেমন ধরো এখানে একটা আপ স্ট্রোক দ্যাট ইজ তোমার এ বা প্রাইমারি ওয়েভ, পি ওয়েভ অর পারকাশন ওয়েভ হুইচ কোইনসাইড উইথ দ্য ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল। The down stroke that is D wave which is coincide with the ventricular diastole. The most important thing is dichrotic notch. হ্যাঁ, এটা কেন হবে? Due to sharp fall of the arterial pressure at the end of the ventricular systole, here aortic valve closes. ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটুক দিস ইজ এনাফ ফর হার্ট রেট এন্ড পালস। ঠিক আছে, এখন নেক্সট আমি চলে যাব শকে। What is shock? This is the inadequate tissue perfusion with a relative or absolute inadequate cardiac output. মানে কি? তোমার কার্ডিয়াক আউটপুটটা যদি রিলেটিভ অর অ্যাবসলিউট ইনএডিকুয়েট হয়, তখন তোমার টিস্যুতে ব্লাড সাপ্লাই, পারফিউশন মিন্স ব্লাড সাপ্লাইটাও ইনএডিকুয়েট হবে। হ্যাঁ, তখন তোমার ইসকেমিয়া, তোমার অনেক কিছু, অনেক কন্ডিশন ডেভেলপ করে যাকে আমরা শক বলি। তাহলে তোমাকে যদি ডিফাইন করতে বলে তুমি কি বলবা? It is an inadequate tissue perfusion with relative or absolute inadequate cardiac output. So it is a widespread tissue hypoperfusion due to reduction in the cardiac output or blood volume or redistribution of blood resulting in inadequate effective circulatory volume. Perfusion means decreased blood flow, মানে হচ্ছে তোমার এনি কজের জন্য তোমার দেখো ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট অথবা ব্লাড ভলিউম কমে গেল, এসব কারণে আমার টিস্যু কম পারফিউশন হচ্ছে, মানে টিস্যুতে কম ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে। একটা শকের সাইন কি? যেমন ধরো পালসটা কেমন হবে? র্যাপিড, উইক এন্ড থ্রেডি পালস হবে, ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, ট্যাকিপনিয়া হবে, রেসপিরেশনটা শ্যালো, ইরেগুলার এন্ড লোবার হবে, এন্ড ট্যাকিপনিয়া দ্যাট ইজ ইনক্রিজ রেসপিরেটরি রেট হবে। আচ্ছা, শক কিন্তু অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল না, এটা প্রায়ই তোমাদের পরীক্ষায় আসে। হোয়াট আর দ্য ফিজিওলজিক্যাল কজেস অফ শক? বিগত কোনো এক বছরই আসলো। এক নাম্বার দুইটা কজ। প্রথম কজ হচ্ছে যে কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটিস দ্যাট ডিক্রিজ দ্য এবিলিটি অফ দ্য হার্ট টু পাম্প ব্লাড, দ্যাট ইজ মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটিটা যখন কমে যায়। হ্যাঁ, তোমার হার্টটা তোমার প্রপারলি তোমার কন্ট্রাক্ট অন রিল্যাক্স হতে পারে না, তখনই তোমার শক হবে। যদি আমার এখানে কিন্তু দেখো আমার ব্লাড সাপ্লাই ঠিক আছে, মানে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট ঠিক আছে, ভেনাস রিটার্ন সব ঠিক আছে, কিন্তু হার্ট মাসেলের নিজস্ব প্রবলেমের জন্য হার্ট মাসেল মানে তোমার কন্ট্রাকশনটা ঠিক মতো করতে পারতেছে না, দ্যাট ইজ এবিলিটি অফ কন্ট্রাকশন যখন ডিমিনিশ অর ডিক্রিজ হয়ে যায়, তখনই তোমার শক হয়। The cardiac abnormalities that decrease the ability of the heart to pump blood is the one of the physiological cause of shock. কখন কখন হচ্ছে, যেমন ধরো মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, সিভিয়ার হার্ট ভালভুলার ডিসফাংশন, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া অর ভেন্ট্রিকুলার মাসেল যদি কোনো উইকেন্ড হয়ে যায়, কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়, তখন তোমার এই এই কারণ এই শকটা মানে মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যায়, তোমার আলটিমেটলি পেশেন্ট কার্ডিয়াক আউটপুট প্রপারলি হতে পারে না, তোমার শকে চলে আছে। নাম্বার 2,
the factors that decrease the venous return, যেমন ধরো venous return কখন কম হয়, venous return কম হলে কখন কম হয় বলো দেখি, যেমন diminished blood volume হলো, obstruction of blood flow at some points in the circulation যখন হয়, তখন আলটিমেটলি কি হয়, তোমার venous return যখন ডিক্রিজ হয়, আমরা জানি venous return ডিক্রিজ হলে কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ হবে, স্ট্রোক ভলিউম ডিক্রিজ হবে, সবকিছু কমে যাবে, হুইচ আলটিমেটলি তোমার কজেস শক। তাহলে তোমার মেইন ফিজিওলজিক্যাল কজ অফ শক যদি বলি, আমরা এই দুইটা কজ বলবো, কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটিস দ্যাট ডিক্রিজ দ্য এবিলিটি অফ দ্য হার্ট টু পাম্প ব্লাড, দ্যাট ইজ মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটিটা যখন কমে যায় এবং ভেনাস রিটার্ন যখন কমে যায়, both ultimately decrease the cardiac output. আচ্ছা, now what are the stages of shock? There are 3 stages of shock: non-progressive stage or compensated stage, progressive stage and irreversible stage. দেখো তোমার non-progressive stage or compensated stage এটা কি? It is a non-progressive stage in which the normal circulatory compensatory mechanism eventually cause full recovery without any external help from the outside. ঠিক আছে, এই স্টেজ থেকে তুমি পেশেন্টকে এনি টাইম রিকভার করা যাবে। প্রোগ্রেসিভ স্টেজ ইন হুইচ উইদাউট, মানে এখানে তুমি নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজে তোমার থেরাপি ছাড়াও পেশেন্ট যেমন রেস্ট নিল, তারপরে হচ্ছে তুমি ওকে তোমার জেনারেল কিছু ম্যানেজমেন্ট দিলে তোমার উইদাউট এনি থেরাপি পেশেন্ট রিকভার করে যাবে। বাট প্রোগ্রেসিভ স্টেজ ইন হুইচ উইদাউট থেরাপি দ্য শক বিকাম স্টেডিলি ওরসেন until death. Number 3, irreversible stage in which the shock has progressed to such an extent that all forms of known therapies are inadequate to save the person's life even though the person is still alive. মানে হচ্ছে তোমার irreversible stage, এই স্টেজ থেকে পেশেন্ট কখন তোমার রিকভার করবে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু তোমার স্টিল অ্যালাইভ। হ্যাঁ, তোমার এখানে তোমার থেরাপি দেওয়া হচ্ছে, সবকিছু দেওয়া হচ্ছে, বাট they are inadequate to save the person life even though the patient is still alive. So what are the stages of shock যদি বলে, তোমরা এই তিনটা স্টেজ বলবে: নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ আর কম্পেনসেটেড স্টেজ, প্রোগ্রেসিভ স্টেজ এন্ড ইরিভার্সিবল স্টেজ, যেখান থেকে তোমার থেরাপি দিয়েও পেশেন্টকে রিভার্স করা যায় না, দো পেশেন্ট ইজ স্টিল অ্যালাইভ। আচ্ছা, what are the types of shock? There are several types of shock like hypovolemic shock, cardiogenic shock, distributive shock, that is septic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, obstructive shock. হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। আলটিমেটলি শক কেন হয়? যখন তোমার কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায়, ব্লাড ফ্লোটা কমে যায়, অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায়, অ্যানোক্সিয়া হয়, হুইচ কজেস টিস্যু হাইপোপারফিউশন, লিডস টু শক। আচ্ছা, হাইপোভলিউমিক শক তোমাদের কিন্তু প্রায়ই আসে যে তোমার প্রত্যেকটা শককে ক্লাসিফাই করো বা ডিসক্রাইব শক, তখন কিন্তু প্রত্যেকটা শক আলাদা আলাদা ভাবে বলে যেতে হবে। যেমন ধরো হাইপোভলিউমিক শক, এই নামটা থেকে আমরা বলতে পারি যখন ভলিউমটা কমে যায়, মানে ভলিউমটা ডিক্রিজ হয়, লস অফ body fluid, ঠিক আছে? The cardiac output may be inadequate because the amount of fluid in the vascular system is inadequate to fill it. ঠিক আছে, কার্ডিয়াক আউটপুটটা ইনএডিকুয়েট হবে কারণ ভাস্কুলার সিস্টেমেই তোমার ফ্লুইডটা কম। হ্যাঁ, এখানে কি হয় দেখো, দ্য ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম, ডিক্রিজ ভেনাস রিটার্ন, ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম, এনি তোমার হেমোরেজ, অ্যাক্সিডেন্ট, যে কোনো কারণে আমার ব্লাড ভলিউমটা কমে গেল, তখন তোমার ভেনাস রিটার্নটা ডিক্রিজ হবে, স্ট্রোক ভলিউমটা ডিক্রিজ হবে, কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ হবে, ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার, হুইচ আলটিমেটলি ডিক্রিজ টিস্যু পারফিউশন। আচ্ছা, কিছু কজ আছে হাইপোভলিউমিক শকের, লাইক হেমোরেজ, আমি বললাম যেটা হেমোরেজ হলে ব্লাড লস হয়, ট্রমা, সার্জারি, বার্ন, লস অফ ফ্লুইড ডিউ টু ভমিটিং এন্ড ডায়রিয়া। এই যে দেখো ছবিতে, যে টিস্যু লস, মানে ফ্লুইড লস হচ্ছে, হ্যাঁ, ব্লাড ফ্লুইড। ঠিক আছে, কি কি সিমটম হতে পারে হাইপোভলিউমিক শকের? ইমিডিয়েট সিমটম দেখো, হাইপোটেনশন, র্যাপিড এন্ড থ্রেডি পালস, কোল্ড, পেল এন্ড কামি স্কিন, মানে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে স্কিন, ইন্টেন্স থ্রাস্ট, তোমার হচ্ছে র্যাপিড রেসপিরেশন, রেস্টলেসনেস। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিছু কম্পেনসেটরি মেকানিজম অ্যাক্টিভেটেড হয় ডিউরিং হেমোরেজ, মানে কি তোমার বডি হচ্ছে যখন তোমার অ্যাকুইট হেমোরেজ হচ্ছে তখন বডি ট্রাই টু কম্পেনসেট বাই ইটস ওন মেকানিজম। কি কি মেকানিজম? যেমন ধরো ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে, ভেনোকনস্ট্রিকশন হবে, ট্যাকিকার্ডিয়া, ট্যাকিপনিয়া, রেস্টলেসনেস হবে, increase the muscular pumping, increase the movement of the interstitial fluid into the capillaries, increase secretion of some hormones like epinephrine, norepinephrine, vasopressin, glucocorticoid, renin, aldosterone, erythropoietin. এই erythropoietin এরা কি করবে? যে ব্লাড ফর্ম করবে বা প্লাজমা প্রোটিন সিনথেসিস করবে। তোমার এগুলো হচ্ছে বডির ওন মেকানিজম, যে অ্যাকুইট একটা হেমোরেজ হওয়ার সাথে সাথে এই চেঞ্জ গুলা বডিতে হয় টু কম্পেনসেট দ্য দিস hypovolemic shock। ঠিক আছে, my next is cardiogenic shock. Cardiogenic shock. The shock may be caused by inadequate pumping action of the heart
as a result of myocardial abnormalities. দেখো এখানে কিন্তু তোমার আমার ভলিউম ঠিক আছে, কার্ডিয়াক আউটপুট ঠিক আছে, কিন্তু তোমার হার্টের নিজস্ব বা ইন্ট্রিনসিক কোনো প্রবলেমের জন্য তোমার শকটা হচ্ছে। মানে হচ্ছে তোমার এখানে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট, ভেনাস রিটার্ন, এভরিথিং ইজ ওকে, বাট তোমার হার্ট মাসেল, তোমার হার্ট মাসেলের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বা কন্ট্রাক্টিং এবিলিটিটা হার্ট মাসেলের যখন ডিমিনিশ অর অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় তখনই কার্ডিওজেনিক শক হয়। যেমন ধরো মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, তারপরে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, মানে হচ্ছে তোমার হার্টবিট যখন অল্টার্ড হয়ে যায়, এসব কারণে কার্ডিওজেনিক শক হয়। ডিস্ট্রিবিউটিভ শক, ভেসোভেগাল শক অথবা লো রেজিস্ট্যান্স শক, এখানে রেজিস্ট্যান্সটা তোমার ভেসোডাইলাটেশন হয়। ডিস্ট্রিবিউটিভ শক occurs when the blood volume is normal but the capacity of the circulation is increased due to marked vasodilatation. দেখেছো তোমার হচ্ছে এখানে তোমার আমি আবার বলছি, আমার ব্লাড ভলিউম নর্মাল মিন্স কার্ডিয়াক আউটপুট নর্মাল, ভেনাস রিটার্ন নর্মাল, স্ট্রোক ভলিউম, এভরিথিং ইজ নর্মাল, হার্টের পাম্পিং এবিলিটিও নর্মাল, দ্যাট ইজ কন্ট্রাক্টিলিটি অফ দ্য হার্ট ইজ নর্মাল, বাট দ্য সার্কুলেশন তোমার মার্ক ডাইলাটেশন হয়ে যাবে ব্লাড ভেসেল। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউটিভ শক। এখানে এর কিছু এক্সাম্পল আছে, লাইক অ্যানাফাইলেকটিক শক হুইচ রিলিজ হিস্টামিন causes vasodilatation and increased capillary permeability. Septic shock which occurs due to sepsis, that is bacterial toxin, gram positive, gram negative, which causes vasodilatation. Neurogenic shock, fainting or syncope is sudden transient loss of consciousness. কখন হবে? Vasovagal syncope, postural syncope, postural hypotension. Next is obstructive shock, inadequate cardiac output as a result of obstruction of blood flow in the lungs or in heart. দেখো এখানে হচ্ছে তোমার কার্ডিয়াক আউটপুটটা ইনএডিকুয়েট হবে কেন? যখন তোমার আমার সার্কুলেটরি সিস্টেমে, মানে হচ্ছে ব্লাড ফ্লোর কোনো পয়েন্টে, আমরা জানি পালমোনারি সার্কুলেশন সিস্টেম ইজ সার্কুলেশন, এই সার্কুলেশনের কোনো পয়েন্টে যখন তোমার ব্লাড ফ্লোটা অবস্ট্রাকশন অথবা ব্লকেজ হয়ে যাচ্ছে তখনই আমার অবস্ট্রাকটিভ শক হচ্ছে। অবস্ট্রাকটিভ শকের কারণ হচ্ছে টেনশন, নিউমোথোরাক্স, পালমোনারি এম্বোলিজম, কার্ডিয়াক টেম্পোনেট। কার্ডিয়াক টেম্পোনেটে কি হয়? তোমার হচ্ছে যে তোমার হার্টটা তোমার হচ্ছে কম্প্রেসড হয়ে যায় ডিউ টু তোমার ব্লাড, তোমার হচ্ছে হার্টটা কম্প্রেসড হয়ে যাবে ডিউ টু তোমার অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য ফ্লুইড ইন দ্য পেরিকার্ডিয়াল স্পেস। হ্যাঁ, তখন তোমার হচ্ছে তোমার প্রপার কার্ডিয়াক আউটপুট বা ভেনাস রিটার্ন কিছুই হতে পারে না। তোমার আমরা তো জানি যে হার্টকে কভার করে থাকে পেরিকার্ডিয়ামে, প্যারাইটাল এন্ড ভিসারাল পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে যখন তোমার ফ্লুইড জমে তখন সে হার্টকে কম্প্রেস করে ফেলে, যার ফলে তোমার প্রপার কার্ডিয়াক আউটপুটটা হয় না। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট যদি বলি, ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু কজ, সিমটোমেটিক অ্যান্ড সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। দ্য ফিজিওলজিক্যাল বেসিস থেকে যদি আমরা দিই, দ্য রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, যেমন ধরো ব্লাড, প্লাজমা সাবস্টিটিউট অর ব্যালেন্স রিট্রোলাই দিতে পারে। সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগস, দ্যাট ইজ এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন হার্ট রেটে ইনক্রিজ করার জন্য। আদার থেরাপি যেমন হেড ডাউন পজিশন, অক্সিজেন থেরাপি, ইনজেকশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস। আচ্ছা, দিস অল অ্যাবাউট শক। My next topic is circulatory adjustment during exercise. আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমি আইটেম 5, 6 দুইটাই 5, 6 দুইটাই কভার করে যাচ্ছি। 5 এ তোমার হচ্ছে হার্ট রেট এন্ড পালস ছিল, আর 6 এ হচ্ছে বাকি যা যা আছে আর কি ট্রাই করছে কভার করতে। The circulatory adjustment during exercise, দেখো এক্সারসাইজ করছো তখন তোমার কিভাবে তোমার সার্কুলেশনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, বা সার্কুলেশনে কি চেঞ্জ হচ্ছে, যেমন সাইকেল চালাচ্ছ, সুইমিং করছো, তখন তোমার হার্টে কি চেঞ্জ হয়, ব্লাড ভেসেলে কি চেঞ্জ হয়, ব্লাড ভেসেলে কি চেঞ্জ হয়, স্কেলিটাল মাসেলে কি চেঞ্জ হয়। দেখো, 3 major effects occurs during exercise that are essential for the circulatory system to supply the tremendous blood flow required by the muscle. Key 3 major effects, that is mass sympathetic discharge from the sympathetic nervous system throughout the body, increase arterial pressure, increase cardiac output. Effect of the sympathetic discharge, এটা তোমার কি হচ্ছে, sympathetic আমরা জানি sympathetic হার্টের উপর sympathetic এর রোল কি, increase heart rate and force of contraction, positive inotropic and chronotropic action করতেছে, constriction of the arterioles except active muscle arteries, যেখানে তোমার active muscle artery dilated থাকে, and constriction of the veins. Number 2, increase arterial pressure. This results from multiple stimulatory effects, which includes vasoconstriction of the arterioles and small arteries in most of the muscles of the body except the active muscle. আমরা জানি active muscle vasodilatation হয়ে থাকে during exercise. Increase pumping activity by the heart, a great increase in the mean systemic filling pressure.
নাম্বার 3, ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। আমরা তো জানি যে আমি আগে লেকচার থেকে বলছি যে কার্ডিয়াক আউটপুট নর্মালি 5 liter per minute, but during severe exercise it becomes 5 to 6 fold rise, which become 25 to 30 liter per minute হয়ে যায়। That is the very different physiological effect occur at the same time during exercise to increase cardiac output approximately to a proportion to the degree of exercise. In fact, the ability of the circulatory system is to provide increased cardiac output for delivery of oxygen and other nutrients to the muscle during exercise. মানে কার্ডিয়াক আউটপুটটা বাড়ার পারপাসটা কি বা কারণটা কি? তোমার হচ্ছে তোমার এক্সারসাইজিং মাসেল গুলাতে আমরা জানি অ্যানোক্সিয়া হয়ে যায় যখন এক্সারসাইজ হতে থাকে, ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়ে। তো তোমার দেখা যায় যে আমরা ডেইলি অক্সিজেন এন্ড আদার নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করার জন্য ডিউরিং এক্সারসাইজ তোমার হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুটটা এত ফোল্ড বা 5 to 6 fold রাইজ করে যায় দেন নর্মাল। আচ্ছা, যেমন ধরো যে এই গ্রাফে আমরা কি দেখবো যে ডিউরিং এক্সারসাইজ যেহেতু এ ইজ দ্য নর্মাল ইন নর্মাল পারসন cardiac output and venous return, ঠিক আছে? In case of during severe exercise, the B portion shows the graphical changes during severe exercise. দেখো কত fold increase করে গেছে from A to B, কত change। আচ্ছা, my last topics is heart block, ঠিক আছে? Heart block, it may be defined as defective production of sinoatrial node. It may be defined as defective production of sinoatrial impulse or blockage of transmission of impulse through the conductive system of the heart at certain points is called heart block. আমি আবার explain করছি। It may be defined as defective production of sinoatrial impulse or blockage of transmission of impulse through the cardiac system of the heart at certain points is known as heart block. আচ্ছা, এখানে যদি আমরা বলি যে তোমার দেখা যায় যে আমরা জানি ইউজুয়ালি তোমাদের হচ্ছে এসএ নোড মানে দ্যাট ইজ সাইনোয়াট্রিয়াল নোডে আমাদের ইম্পালসটা অটোমেটিক্যালি এন্ড রিদমিক্যালি উইদাউট এনি এক্সটার্নাল হেল্প জেনারেট হয়। এটা একটা কার্ডিয়াক মাসেলের স্পেশাল প্রপার্টি, তাই না? এখানে যদি তোমার এই এসএ নোডে ইম্পালসটা প্রোডাকশনে যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে অথবা প্রোডাকশন ঠিক হলো কিন্তু তোমার থ্রু আউট দ্য হার্টের ট্রান্সমিশনে যদি কোথাও ব্লক থাকে তখনই তোমার দেখা যায় যে কোথাও যে কন্ডিশনটা হয় ওকে আমরা হার্ট ব্লক বলি। তাহলে আবার বলছি, it may be defined as defective production of sinoatrial impulse or blockage of transmission of impulse through the conductive system of the heart at certain points is called heart block. আচ্ছা, আমরা যদি তোমার একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করি যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অথবা হাউ ইম্পালস ইজ জেনারেটেড থ্রু আউট দ্য হার্ট যদি মনে করার চেষ্টা করি কি হয় ওখানে। যেমন ধরো আমাদের জাংশনাল টিস্যুগুলা কি তোমার হচ্ছে প্রথম হচ্ছে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড হুইচ ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য জাংশন বিটুইন রাইট অ্যাট্রিয়াম এন্ড সুপিরিয়র ভেনা কাভা। তোমার হচ্ছে দেন প্রথমে হচ্ছে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড, দেন ইন্টারনোডাল পাথওয়ে হুইচ ইজ অ্যান্টেরিয়র, মিডল এন্ড পোস্টেরিয়র, then AV node, then bundle of his and his right and left bundle branches, then Purkinje fiber. আচ্ছা, তাহলে তোমার কি হয় একটা ইম্পালস যখন এসএ নোডে জেনারেট হয় তখনও কি করে যে তোমার এসএ নোড হোল অ্যাট্রিয়াকে তোমার ইম্পালসটা স্প্রেড করবে, দেন ইট এভি নোডে যাবে, এভি নোড থেকে দেন তোমার ভেন্ট্রিকেলে যাবে, ইম্পালসটা অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে যাবে থ্রু এভি নোড দিয়ে, দেন তোমার থ্রু আউট দ্য ভেন্ট্রিকেলে ইম্পালসটা স্প্রেড করে যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে রাইট অ্যাট্রিয়ামে তো তোমার ইম্পালস আছে, লেফট অ্যাট্রিয়ামে তোমার কিভাবে তোমার ইম্পালসটা জেনারেট হয়? লেফট অ্যাট্রিয়ামে হবে থ্রু তোমার হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারনোডাল পাথওয়ে, দ্যাট ইজ ব্যাকম্যানস বান্ডেল দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Now, what are the types of heart block? There are several types of heart block. Number 1, sinoatrial block. Number 2, atrioventricular heart block, which is again divided into first degree or incomplete heart block, second degree or incomplete heart block. Second degree is again divided into Mobis type 1 and Mobis type 2, and third degree or complete heart block. আচ্ছা, ঠিক আছে। পরীক্ষায় কিন্তু আলাদাভাবেও আসে, ডিফাইন এন্ড ক্লাসিফাই দ্য সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক অথবা ডিফাইন এন্ড ক্লাসিফাই দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক। তোমাদের যদি অ্যাজ এ হোল শর্ট নোট হার্ট ব্লক আসে প্রত্যেকটা হার্ট ব্লক ডিফাইন মানে একটু ডিসক্রাইব করে যেতে হবে, সাইনোঅ্যাট্রিয়াল ব্লক, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক বা বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক।
কিন্তু তোমার আলাদাভাবে যদি অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক আসে তখন আবার আলাদাভাবে ডিসক্রাইব করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে যদি ক্লাসিফাই করি, নাম্বার 1 এসেনোডাল ব্লক, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক, আর হচ্ছে তোমার বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, দ্যাট ইজ রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক এন্ড লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ডিগ্রি কিন্তু ইনকমপ্লিট, আর থার্ড ডিগ্রি হচ্ছে তোমার কমপ্লিট। কি ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ডিগ্রি? ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লকে তোমার কি হচ্ছে, তোমার স্লোনেস অফ কন্ডাকশন হবে, মানে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলের কন্ডাকশনটা তোমার প্রপারলি যাবে কিন্তু তোমার ডিলে হবে। তারপর সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকে তোমার কি হচ্ছে, এটাও ইনকমপ্লিট হার্ট ব্লক কিন্তু এখানে তোমার ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারাপশন হবে, তোমার হচ্ছে ডিলে হচ্ছে কিন্তু তোমার ইন্টারমিডিয়েটলি ইন্টারাপশন হচ্ছে। আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক হচ্ছে তোমার এখানে হচ্ছে কমপ্লিট ইন্টারাপশন বিটুইন দ্য কন্ডাকশন ফ্রম অ্যাট্রিয়া টু ভেন্ট্রিকেল, মানে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে থার্ড ডিগ্রিতে কোনো ইম্পালসই যাচ্ছে না। আর রাইট এন্ড লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, ঠিক আছে। অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক যদি প্রথমে হচ্ছে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড, এটা হচ্ছে খুব রেয়ার কন্ডিশনে হয়। আচ্ছা, SA node may fail to generate the impulse occasionally, so that the whole heart misses one beat. In rare instance, the impulse from the SA node is blocked before it enters the atrial muscle. Usually AV nodal ব্লকটা ভেরি কমন, কিন্তু SA nodal ব্লকও হয় বাট ইন রেয়ার ইনস্টেন্স। কি হয় এখানে, যে ইম্পালস ফ্রম দ্য SA node is blocked before it enters the atrial muscle। তোমার ইসিজিতে আমরা পি ওয়েভটা অ্যাবসেন্ট পাবো, এটা কখন হয়, ওভার ভ্যাগাল স্টিমুলেশন, ভেগোভেগাস সিন্ড্রোম, অথবা ওভার dose of digitalis or other some drugs. আচ্ছা, আর atrioventricular block যদি বলি, it is a partial or complete interruption of transmission of impulse from atria to ventricle is called atrioventricular heart block or AV heart block। মানে হচ্ছে atria থেকে ventricle normally SA node which is present in the atria, ওখানে আমার ইম্পালসটা জেনারেট হচ্ছে, ওখান থেকে তোমার ভেন্ট্রিকেলে দেন স্প্রেড করে যাবে। এই অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে আসার পথে যদি কোনো ইন্টারাপশন হয়, ওকে আমরা অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক বলি, ঠিক আছে। দ্য অনলি মিনস বাই হুইচ, এটা গাইটন থেকে নেওয়া, গাইটনে খুব হার্ট ব্লকটা সুন্দর করে দেওয়া আছে, ওখান থেকে দেখে নেবে। দ্য অনলি মিনস বাই হুইচ দ্য ইম্পালস অর্ডিনালি ক্যান পাস ফ্রম অ্যাট্রিয়া ইন্টু দ্য ভেন্ট্রিকেল ইজ থ্রু দ্য AV bundle and also known as bundle of His. The condition that either decrease in the rate of impulse production in the bundle or block transmission of the entirely as follows। মানে হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লকের মেইনলি চারটা কজ আছে। ফার্স্ট কজ হচ্ছে ischemia of the AV node or AV bundle fibers. Number 2, compression of AV bundle by scar tissue or by calcified portion of the heart. Number 3, inflammation of the AV node or AV bundle. And number 4, extreme stimulation of the heart by vagus nerve। ঠিক আছে, তোমার অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লকের যদি কজ জানতে চাই, এই চারটা কজ বলতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা একটা আমি ইসিজি চেঞ্জ তোমার প্রত্যেকটা ব্লকে কেমন করে ইসিজি চেঞ্জ হবে সেটা দেখাতে চাই। তার আগে তোমার নর্মাল একটা ইসিজি যদি তোমরা মেমোরাইজ করতে চাও, এটা পি ওয়েভ থাকে, কিউআরএস কমপ্লেক্স থাকে, টি ওয়েভ থাকে। আমার মেইনলি আমি কনসার্ন থাকবো হচ্ছে কিউআরএস কমপ্লেক্স এন্ড পিআর ইন্টারভেল নিয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আমি যেটা বলছিলাম যে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক, তোমরা যদি আবার মনে করার চেষ্টা করো, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লকের ক্লাসিফিকেশন কি ছিল, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, is again divided into Mobius type 1, type 2 and third degree। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন হচ্ছে আমি ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লকে চলে যাচ্ছি। It is simply the prolongation of the PR interval that is more than 0.22 second. Every atrial depolarization is conducted into the ventricle but with delay. What happens there? In first degree heart block, all the atrial muscle reach the ventricle but PR interval is abnormally prolonged. That is, we know যে তোমার নর্মালি পিআর ইন্টারভেল কত থাকে, 0.18 সেকেন্ড থেকে 0.20 সেকেন্ড। তো এখানে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লকে দেখা যায় যে তোমার পিআর ইন্টারভেলটা মোর দ্যান 0.22 সেকেন্ড, আবার অনেক বই আছে 0.20 সেকেন্ডের বেশি হয়, তখনই হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক বলছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে দেখো তোমার কি কি হয়, এসএ নোডটা নর্মাল থাকে, নর্মাল পি ওয়েভ থাকে, এভি নোড কন্ডাক্ট মোর স্লোলি দেন নর্মাল, প্রলং পিআর ইন্টারভেল থাকে, রেস্ট অফ দ্য কন্ডাক্টিং সিস্টেম নর্মাল, দ্যাট ইজ নর্মাল কিউআরএস কমপ্লেক্স। এখানে দেখো যে পিআর ইন্টারভেলটা প্রলং হয়ে যায়, দ্যাট ইজ মোর দেন 0.02 সেকেন্ড, মানে 5 স্মল স্কোয়ারের বেশি হয়, পিআর ইন্টারভেল প্রলং আর কনস্ট্যান্ট হয়। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক। সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক হচ্ছে টু টাইপ, Mobius type 1 that is Wenckebach and Mobius type 2। Mobius type 1 এ কি
আচ্ছা, আগে এটা বলতে হবে সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকে কি হচ্ছে। Second degree heart block, in second degree heart block, not all the atrial muscle reaches the ventricle. A ventricular drop occur at every second or third atrial beat. এটা কখন হবে? Due to some use of some drugs like beta blockers, calcium channel blockers, some diseases like cardiomyopathy, rheumatic fever, myocarditis. এইসব কন্ডিশনে তোমার সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকটা হচ্ছে, যেখানে তোমার পিআর ইন্টারভেলটা গ্রেটলি ইনক্রিজ করে যায়। এটা আবার তোমার মোবিস টাইপ 1 এন্ড মোবিস টাইপ 2। মোবিস টাইপ 1 এ কি হবে? প্রোগ্রেসিভ লেন্থেনিং অফ দ্য পিআর ইন্টারভেল ফলোড বাই অ্যাবসেন্ট কিউআরএস কমপ্লেক্স। মানে হচ্ছে তোমার পিআর ইন্টারভেল তো প্রলং আছে, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কিউআরএস কমপ্লেক্স ছিল। কিন্তু মোবিস টাইপ 1 এ দেখা যায় পিআর ইন্টারভেলটা প্রলং হচ্ছে, সাথে সাথে অ্যাবসেন্ট অফ কিউআরএস কমপ্লেক্স, মানে ওদের রিদমটা ঠিক থাকছে না। One P wave is not followed by the QRS complex, ঠিক আছে? এখানে PR intervalটা prolong with each beat until a drop beat is seen. The PR interval is not constant. After each drop, the PR interval is normal and the cycle repeats. এই যে দেখো, PR interval ঠিক আছে, এখানে কোনো QRS complex নাই। P wave হয়ে QRS complex হওয়ার কথা ছিল, absent হয়ে আবার P wave হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে PR interval becomes progressively longer until one QRS complex is dropped. তারপরে ড্রপ হওয়ার পরে কি হবে, যে কিউআরএস কমপ্লেক্স আবার অ্যাপিয়ার করবে, দ্য সিকোয়েন্স রিপিট ইটসেলফ ওভার এন্ড ওভার, ঠিক আছে? মাই নেক্সট ইজ মোবিস টাইপ 2। এখানে সাম পি ওয়েভ আর নট ফলোড বাই কিউআরএস কমপ্লেক্স। মোবিস টাইপ 1 এ কিন্তু পি ওয়েভ ঠিক ছিল, কিউআরএস কমপ্লেক্স ঠিক ছিল, কিন্তু এখানে পি ওয়েভ আর কিউআরএস কমপ্লেক্সের মধ্যে কোনো রিদম থাকবে না। সাম পি ওয়েভ আর নট ফলোড বাই কিউআরএস কমপ্লেক্স, পিআর ইন্টারভেল ইজ কনস্ট্যান্টলি লার্জার বা বিকাম প্রলং। মানে এখানে তুমি কি দেখতে পাবে, 2 or more normal beats হবে, পিআর ইন্টারভেল হবে, দেন পি ওয়েভ is not followed by QRS complex, একটা ড্রপ বিট হবে, ঠিক আছে? the cycle then repeats. এখানে হবে P wave QRS complex varying, that is 2:1 block, 3:1 block বা 3:2 block or so on. এই যে আমরা যদি ছবিটা দেখি, conduction through AV node constant, PR interval normal and constant, drop beat is seen। এই যে দেখো, এখানে কোনো পি ওয়েভ মানে কেউ পি ওয়েভ আছে, পিআর ইন্টারভেলটা প্রলং হচ্ছে, একটা ড্রপ ব্রিট হচ্ছে, এখানে কোনো পিআর ইন্টারভেল নাই। আবার পি হচ্ছে, আবার কিউআরএস কমপ্লেক্স একটা নর্মাল রিদম হচ্ছে, আবার টোটালি পিআর ইন্টারভেলটা অ্যাবসেন্ট হচ্ছে। নাও কমপ্লিট হার্ট ব্লক অথবা থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক, এখানে কি হবে, যে থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক অলসো রেফার্ড complete heart block, disorder of the cardiac conduction system where no conduction occur through atrioventricular node from atria to ventricle। আচ্ছা, এখানে তোমার টোটালি ইন্টারাপশন হচ্ছে, এটা হবে কেন? এভি নোডে যদি ইন্ট্রিনসিক কোনো ডিজিজ থাকে, অথবা তোমার ইনফ্রানোডাল সিস্টেমে, দ্যাট ইজ ইনফ্রানোডাল যদি কোনো ব্লক থাকে, অ্যাট্রিয়া বিটস এ ফার্স্টার রেট বাট ভেন্ট্রিকেল বিটস এ লোয়ার রেট, মানে হচ্ছে অ্যাট্রিয়া ভেন্ট্রিকেলের টোটালি ডিসোসিয়েশন হবে, ওদের মধ্যে কোনো রিলেশন থাকবে না। পি ওয়েভ এবং কিউআরএস কমপ্লেক্সের মধ্যে কোনো রিলেশন থাকবে না, কারণ ভেন্ট্রিকেল হ্যাভ স্কেপড ফ্রম দ্য কন্ট্রোল অফ অ্যাট্রিয়াম, মানে ভেন্ট্রিকেল এখন আর অ্যাট্রিয়ার কন্ট্রোলে নাই। The complete failure of the AV net, no impulse from sinus node will pass through the ventricle. Some part of the conductive system will take over the pacemaker of the heart. দেখো, মানে টোটালি একটা মানে ডিজাস্টার। এখানে কোনো মানে পি ওয়েভ কিউ ওয়েভ এর মধ্যে কোনো রিলেশনই নাই, পিআর ইন্টারভেল নাই, কিউআরএস কমপ্লেক্স নাই, টোটালি একটা মানে কোনো রিদমই নাই, ঠিক আছে? তাহলে এখন যদি আমরা সামারাইজ করতে যাই, তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লকে প্রলং পিআর ইন্টারভেল থাকে, সেকেন্ড ডিগ্রিতে মোবিস টাইপ 1 এ ইনক্রিজ পিআর ইন্টারভেল উইথ ড্রপ বি সিন, মোবিস টাইপ 2 তে কনস্ট্যান্ট পিআর ইন্টারভেল উইথ মোর পি ওয়েভস টু কিউ ওয়েভস, মানে টোটাল ডিসোসিয়েশন হবে। আর থার্ড ডিগ্রিতে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন বিটুইন পি ওয়েভস এন্ড কিউআরএস কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যদি আমরা বলি, মনিটরিং করবো, অক্সিজেন থেরাপি, আইভি লাইন এন্ড অ্যাট্রোপি দেবো টু ম্যানেজমেন্ট দ্য ব্লক, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ।